देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर, देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी और हमारा फख्र, वो है शान हमारी और हमारा फख्र। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवार यरू को यसु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवार यरू को यसु नासरी ने गिराया। रूह में जो खुदा है बदन में बना बशर, रूह में जो खुदा है बदन में बना बशर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। मर्ज लोगों के करता खत्म, बदरूहों को करता बसम, मर्ज लोगों के करता खत्म, बदरूहों को करता बसम। जो चाहे वो कर लेता यसु जब कर ले अज़म, जो चाहे वो कर लेता यसु जब कर ले अज़म। उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर, उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बहुत शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से आज फिर से एक बार और मुझे और आपको मौका दे दिया कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सके। अभी आप खुदा की हम्द और सना सुन रहे थे, मैं यकीन करता हूँ आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है कि हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुने बड़े गौर से,
سنجیدگی سے اور احترام سے، پوری توجہ سے۔ تو آج کی تلاوت مقدس لوکا مصنف کی انجیل سے ہے، اس کا 23 باب ہے، اس کی 42 اور 43 دو آیات کی تلاوت ہوگی۔ غور سنیے، اس طرح سے لکھا ہوا ہے، پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ ایک ڈاکو کی بات ہے جو مسیح کے ساتھ ہی صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہیلیلویا! خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے بچے، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہو، آج میں بہت ہی خوبصورت تسلی بخش میسج لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، جس سے دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ آپ ضرور انتظار کرتے ہوں گے کہ یہ کیسا مضمون ہوگا۔ آج کا جو پیغام اور اس عنوان یہ ہے، فردوس، پیراڈائز۔ فردوس کیا ہے؟ میرا دل بہت خوش ہے جب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ فردوس کا مطلب ہے بہشت، جنت، وہ مقام جہاں کوئی دکھ، کوئی تکلیف اور کوئی رنج نہ ہو۔ یہودی لوگ فردوس کو ابراہیم کی گود بھی کہتے تھے، آرام کی جگہ۔ تو یہ ہے منزل جس کو پانے کے لیے دنیا کا انسان کوشش کرتا ہے۔ مذہب بنائے گئے ہیں، نمازیں بتائی گئی ہیں، لوگوں کو پڑھو، گیت لوگ گاتے ہیں، کلام سنتے سناتے ہیں، بڑی تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس آرام کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ لیکن آج میں خوشخبری لے کر یہ آیا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایک ہی شخص ہے جس نے یہ کہا، ایک گناہگار کو، ایک ڈاکو کو، ایک سرکش کو، ایک باغی کو، جو خدا کا بھی گناہگار تھا اور حکومت کا بھی اور مذہب کا بھی، مسیح نے اس کو کہا، صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کو یہ کہا، خود بھی مسیح صلیب پر تھے اس وقت، کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آرام میں، جنت میں، بہشت میں، ایسے مقام پر جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، آرام، آرام اور زندگی کا آرام ہے۔ کیا آپ کا دل خوشی سے نہیں بھر گیا ایسی خوشخبری سن کے؟ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے دکھ اٹھائے، گناہوں کے لیے کفارہ دیا، انسانیت کے لیے دروازہ کھولا جو بند تھا گناہگار کے لیے۔ بہشت سے تو گناہگار ہونے کے باعث آدم دھتکارا گیا، نکالا گیا، خارج۔ لیکن دوسرا آدم، خدا کا کلمہ، خدا کا نور، المسیح دنیا میں آئے تاکہ گناہگار کی مدد کرے، گناہگار کی جگہ کھڑے ہوں، اس کا بوجھ اٹھائے، گناہوں کا کفارہ دے، اور یہ دنیا کا گناہگار مسیح کے وسیلے اس کو راستہ، زندگی، وسیلہ قبول کر کے پیراڈائز، فردوس میں چلا جائے۔ تو دوسرا کرنتھیو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا 12واں باب، پہلی 4 آیات، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو پیراڈائز ہے، یہ تیسرا آسمان ہے، سب سے اونچا۔
वहां पर हर शय इस दुनिया से फर्क है, आला है, उम्दा है और नफीस है। और खुदा के बंदे पौलुस को यह शर्फ नसीब हुआ रूह की ताकत से, खुदा के फजल से, कि वो पैराडाइज तक जाए और उसके नज़ारे दे के फिर दुनिया में वापस आ जाए। ये रूह की बात है, रूह की दुनिया की बात है। तो ये है वो जहान, ये है वो जगह, ये है वो जन्नत जिसकी मैं खुशखबरी दे रहा हूं मसीह यीशु का मुबशर होते हुए। फिर खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब में लिखा है 21वां बाब, उसकी पहली 7 आयात का भी मौका मिले जरूर पढ़े अपने घर में। तो ये पैराडाइज क्या है? नया आसमान, नया यरूशलेम, खुदा की हजूरी, नया वतन, नई दुनिया, नया शहर, नया घर, जहां खुदा है, खुदा का बेटा है, खुदा का रूह है, खुदा के आला वरफा जो पाक फरिश्तगान हैं वो हैं, और यहाँ आराम ही आराम है। वहां खुदा और उसके लोग उसके साथ होंगे। न मौत, न दुख, न तकलीफ, न दिन, न रात, सिर्फ जलाल ही जलाल। खुदा की हजूरी और उसके लोग एक दूसरे को देखेंगे जलाल में, और कुछ नहीं, आराम ही आराम। खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब, पहली 3 आयातों दिल खुशी से भर जाता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को जो कुछ घबराए हुए थे इस बात से कि हमारा खुदावंद तो सलीब पर जान दे देगा जैसे कह रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या फ्यूचर है जी। हम सारा कुछ छोड़ के दुनिया, मजहब, ये वो सारी इंसानी सिस्टम छोड़ के इसके पीछे आए। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं सलीब पर जाऊंगा, सारी दुनिया के लिए जान दूंगा, गुनाहों के लिए, हमारा क्या बनेगा। तो मसीह ने बड़ी तसल्ली, बड़ी हौसले की बातें की उनके साथ, है कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा यहोवा पर, उसके बेटे यीशु पर ईमान रखो तो खैर ही खैर है। बिल्कुल नहीं घबराना, मैं तसल्ली देता हूं, मैं हौसला देता हूं, बिल्कुल नहीं घबराना। मैं जा रहा हूं, परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए। मैं जा रहा हूं, जो बाप ने शहर बसाया है, मकान बनाए हैं, मैं इनको और ज्यादा तैयार करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे ईमानदारों, मैं जब सब कुछ तैयार कर लूंगा मैं वापस आऊंगा, तुमको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे वो डाकू को मसीह साथ ले गया, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस पे होगा। मसीह ने कहा मैं तुमको भी अपने साथ ले लूंगा। सुनिए गौर से आगे मसीह ने क्या कहा, जहां मैं हूं आराम में, मैं हूंगा वहां तुम भी होगे। हालेलुया। कैसी बड़ी खुशखबरी है कि मसीह ने दुनिया में आके रास्ते ही खोल दिए इंसानों के लिए कि वो उनको पैराडाइज में ले जाए, जन्नत में ले जाए, आसमान में ले जाए, खुदा के हजूरी में ले जाए अपनी। ओ माय गॉड, जब मैं कभी सोचता हूं परपेचुअल हैबिटेशन इन हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट। दुनिया के बादशाह देखो, कोई उनके नजदीक फटक सकता है, उनके महल के करीब कोई आदमी नहीं गुजर सकता, इतने प्यारे होते हैं सख्त। लेकिन हमारा बादशाह, हमारा नजात देना और मसीहा कहते जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे, मेरे बाप के मस्कनों में, घर में। हालेलुया। तो आज ये खुशखबरी दे रहा हूं मसीह का खादम होते हुए, इस जगह जाने के लिए तैयार हो जाओ। अपने गुनाहों से तौबा करके सलीब के पास आ जाओ, जिसने कफारा दिया, आपके गुनाहों की कीमत चुकाई, उसको अपनी जिंदगी दो। क्या बड़ा ऐलान मेरे मसीह का है। मत्ती 11:28-29 मसीह ने ऐलान कर दिया सब लोगों के सामने, सब मेरे पास आओ, सब बोझों से मारे हुए, मेहनतों के थके हुए, सब मेरे पास आओ,
میں تم کو آرام دوں گا. ڈاکو کو دیا نا, ڈاکو کتنا اچھا رہ گیا, زندگی کی آخری لمحوں میں مسیح کو بادشاہ مان گیا, اس کی بادشاہی کا اقرار کر گیا. میں نہیں جانتا کس طرح یہ ہوا, یہ ریولیشن اس کو کیسے مل گیا. سلیک بھی وہ دونوں اس طرح تھے. اے بادشاہ, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا, جو ڈاکو ہوں, سلیپر ہوں. کوئی بپتسمے کا موقع نہیں تھا, کوئی اور کچھ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں تھا. لاسٹ مومنٹ 11th آور اس نے صرف مسیح کو بادشاہ مان لیا اپنا, اور اس کی بادشاہی کا اقرار کر لیا. تو مجھے یاد کرنا, تیرے پاس پاور ہے بچانے کے. مسیح نے اس کا اقرار قبول کر اسی وقت ود نو ٹائم اعلان کیا, تو آج ہی میرے ساتھ فردوس. یہی ہے مسیحا جس کے ہم پیروکار ہیں, منادی کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ وہ آرام کی جگہ پر لے جاتا ہے جو بھی اس پر ایمان لائے. یہ انجیل ہے یوحنا 3:16. خدا نے جہان سے, صرف اس ڈاکو سے نہیں, جہان سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی, یونیورسل بات ہو گئی, جو کوئی بوڑھا بچہ جوان مرد عورت کالا گورا جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کا آرام, ہمیشہ کا پیراڈائز اس کو مل جائے. بھائیوں بہنوں, جو بھی آپ ہیں, اس کلام کو سن کے آؤ, اپنا آپ مسیح کو دے دو, جو کہتا میرے پاس آؤ میں آرام دوں گا. وہ دے سکتا ہے. He is Lord, He is King, He is risen. آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ پکا فیصلہ کر کے اپنی زندگی اس کو دیں, اس کے پیچھے چلیں, اس کے کلام پر عمل کریں, اس کے ہو جائیں. اور پھر خداوند ایسا ہے, وہ کہتا ہے آج ہی, کل نہیں, آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو ہمت دے, توفیق دے, فضل دے. آج ہی اپنی زندگی اس خداوند کو دے دو جو پیراڈائز میں لے جاتا ہے. God bless you اور thank you so very much. Amen.